السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہتر ہوں گے۔ تو چلیے آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں آخر بی بی فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے سے کیوں انکار کر دیا تھا، کیا وجہ تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس ویڈیو میں پورا واقعہ سنیں گے، لیکن اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے آپ میرے اس چینل AHH اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلے دوستوں بڑھتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گئی تھی، اسی لیے جو بھی حضرت فاطمہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر امی کی وفات کا غم ایسا طاری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمدرد یعنی کہ چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی کی جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ایک طرف 4 لڑکیاں تھیں کہ جن کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا تھا، تو دوسری طرف نبوت کی وہ عظیم ذمہ داری تھی کہ جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی زندگی کا مقصد اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا اور ساری دنیا کو بتانا تھا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پاکیزہ بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، جو کہ ہر مصیبت و غم میں بہت صبر کرنے والی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھی۔ لیکن والد کی مصیبتیں دیکھ کر بیٹیوں کے دل میں بھی اکثر ایک خیال آتا رہتا کہ ایک کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا کہ جو مصیبت پڑنے پر ہمارے والد کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا۔ ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم مکہ کے ظالم کافروں سے اپنے والد کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مار کھاتا دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی وہ سبھی مصیبتیں دیکھتی تھی کہ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل جاتے اور سارا دن تپتی دھوپ میں مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے کہ اے لوگوں تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ کافر لوگ کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگتے اور کبھی آپ پر مٹی پھینکنے لگتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں خاموشی کے آنسو روتے ہوئے سوچتی کہ ایک کاش میرے کوئی سگے چچا ہوتے جو کہ میرے والد کی مدد کرتے، ایک کاش میرا اپنا کوئی بڑا بھائی ہوتا جو مصیبت پڑنے پر میرے والد کا سہارا بنتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسی وقت پاس بیٹھے کچھ کافروں نے اونٹ کی گندی اوجھڑیاں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ وہ اوجھڑیاں اتنی زیادہ بھاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکے اور بہت دیر تک اسی حالات میں رہے۔ وہ مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالات دیکھ کر ٹھاٹھے مار مار کر ہنس رہے تھے کہ اسی وقت کسی نے جا کر حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے بچی جاؤ دیکھو کعبہ کے پاس تمہارے ابو کو مکہ کے لوگ کیسا پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ جو بیچاری ابھی صرف 5 سال کی ہی تھی، امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں والد پر بھی ایسی مصیبتیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا کہ میرے والد کو مکہ کے کافر پریشان
कर रहे हैं तो दौड़ती हुई काबा के पास पहुंची तो वहां का मंजर देख हजरत फातिमा का भी दिल कांप कर रह गया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह देखती हैं कि मेरे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और काफिरों ने उनके ऊपर ऊँट की भारी भरकम ओझड़ियाँ डाल दी हैं कि जिनकी वजह से मेरे 50 साल के बूढ़े वालिद सजदे में अपना सर नहीं उठा पा रहे हैं और सामने खड़े काफिर लोग ठाठे मार मार कर हंस रहे हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ने जैसे ही ये मंजर देखा तो दौड़ती हुई अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और अपने मासूम हाथों से इस 5 साल की बच्ची ने बहुत मेहनत के बाद उन ओझड़ियों को हटाया और काफिर लोगों को रोते हुए बुरा भला कहने लगी कि ए मक्का वालों, तुम मेरे अब्बू को इतना ज़्यादा क्यों परेशान करते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सजदे से सर उठाया और बेटी फातिमा को रोता हुआ देखा तो उन जालिम काफिरों से कहने लगे कि ए मक्का वालों, मैं तुम्हें ज़बह करने के लिए भेजा गया हूँ, देखना एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़बह करूँगा। ये सुनकर सभी काफिर कांप कर रह गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो आगे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दे पाते, क्योंकि सबको पता था कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बेटियों में सबसे ज़्यादा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, क्योंकि वो सबसे छोटी थी और अल्लाह ने उन्हें बहुत ज़्यादा खूबियों से भी नवाजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए लोगों, मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जो उसे खुश करेगा उसने मुझे खुश किया और जो उसे नाराज़ करेगा उसने मुझे नाराज़ किया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद एक बहुत बड़ा मसला ये खड़ा हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन छोटी छोटी बच्चों की तरबियत कौन करेगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के काम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लड़कियों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्ले की एक नेक खातून हज़रत फातिमा बिनते असद को ये जिम्मेदारी दी कि वो मेरी छोटी बच्ची फातिमा को अपनी निगरानी में रखे और उनको अदब व तहजीब सिखाए। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक हज़रत फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को अदब सिखाना चाहा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि हज़रत फातिमा तो पहले ही से बहुत ज़्यादा बाअदब लड़की थी। वो हर काम बहुत सलीके से अंजाम देती। जब काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके घर वालों को हद से ज़्यादा परेशान किया तो आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। लेकिन हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हज़रत फातिमा व हज़रत ज़ैनब मक्का ही में थीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीच की 2 बेटियों में से एक की तो वफ़ात हो चुकी थी और दूसरी बेटी की शादी आपने हज़रत उस्मान से कर दी थी और हज़रत उस्मान पहले ही अपनी बीवी के साथ हबशा की तरफ हिजरत करके जा चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब के शोहर अबुल आस अभी सलाम तो नहीं लाए थे, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब से बेहद मोहब्बत करते थे। मक्का के काफिरों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अबुल आस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन हज़रत अबुल आस ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अगर मुझे सारी दुनिया की भी दौलत नसीब हो जाए तो मैं अपनी ज़ैनब को तब भी तलाक नहीं दूंगा। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो आपकी प्यारी बेटी फातिमा उन नेक खातून की निगरानी में थी कि जिनका नाम भी हज़रत फातिमा बिनते असद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों को मक्का में तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी याद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त सताती थी। इसलिए मदीना पहुँचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को एक ऊँट देकर मक्का की तरफ रवाना किया और कहा कि जाओ और मेरी बच्ची फातिमा को मेरे पास ले आओ। मदीना हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब भी किसी तरह आपके पास मदीना आ जाए, लेकिन उनके शोहर अबुल आस इसकी इजाज़त ना देते। लेकिन कुछ दिनों बाद हज़रत अबुल आस को कुछ सहाबा किराम ने एक सफ़र के दौरान गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर पेश किया तो हुजूर ने उनसे कोई बात ना की। काफ़ी दिन गुजरने के बाद हज़रत अबुल आस को आज़ाद ना किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब ने अपने शोहर को छुड़ाने के लिए अपना वो कीमती हार अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जो कि उनकी अम्मी हज़रत खदीजा ने उन्हें शादी के वक्त यादगार के तौर पर दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बड़ी बेटी का वो हार देखा कि वो हज़रत खदीजा ने शादी के वक्त उन्हें दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार रोने लगे और बहुत देर तक अपनी बेटी ज़ैनब को याद करते रहे और फिर उनके शोहर अबुल आस से कहा कि जाओ
اور یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ تو ابو العاص نے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو آپ کے پاس مدینہ بھیج دوں گا۔ لیکن قسمت کا فیصلہ کہ جس وقت حضرت زینب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تو کچھ کافروں نے پیچھا کر کے آپ کو راستے میں بہت مارا، یہاں تک کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، کہ جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں جو 9 ماہ کا بچہ تھا وہ باہر نکل آیا، اور حضرت زینب کو بھی جسم میں اتنی زیادہ چوٹیں لگی کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہیں اندرونی چوٹوں کی وجہ سے آخر کچھ دنوں بعد حضرت زینب کی شہادت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کا جنازہ قبر میں اتارا تو روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے کہ میری زینب، میری پیاری بچی زینب، اسے میری خاطر بہت تکلیفیں دی گئی۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حد درجہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاقوں سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی یہی چاہتے تھے کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے بھی بی بی فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے اور بعد میں بھی وہ عام طور سے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کی پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا کی لڑکی علی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کرا دو۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر جیسے لوگ حضرت علی کا پیغام نکاح لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، باہر ابو بکر اور عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ تو اس جگہ پر کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اس وقت ایک بڑا عجیب سا جواب دیا تھا، کیونکہ دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ان کی آنکھ میں بھی کچھ بیماری سی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پوری طرح نہیں کھلتی تھی، اور حضرت علی کی بائیں ٹانگ بھی ایک حادثے کی وجہ سے کچھ ٹیڑھی سی ہو گئی تھی اور وہ قد میں بھی بہت چھوٹے تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا ہے اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہے کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ کرام کرتے تھے اور حضرت فاطمہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری بچی فاطمہ، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ تو
हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया कि क्या एक ऐसा इंसान जिसकी आँख में बीमारी हो वो मेरी ही किस्मत में लिखा था। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह का ऐसा जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस हो गए और उठकर बाहर की तरफ जाने लगे। तो हज़रत फ़ातिमा ने जब अपने वालिद के चेहरे पर गम के आसार देखे तो कहने लगी कि ए मेरे अब्बा जान, आप क्या चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए फ़ातिमा, ये रिश्ता लेकर जो हजरात मेरे पास आए हैं उनका मेरी ज़िंदगी पर बहुत एहसान है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि फिर मैं राज़ी हूँ। बेटी का ऐसा जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी बाहर आए और हज़रत अबू बकर और उमर को खुशखबरी सुनाई कि फ़ातिमा ने हाँ कर दी है। तो ये दोनों हजरात जल्दी से बाहर निकले और जाकर हज़रत अली से कहा कि तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ हो गई है, इसलिए अब तुम जल्दी से कुछ पैसों का इंतज़ाम करो। लेकिन हज़रत अली के पास तो पैसे वगैरह थे ही नहीं। तो वो कहने लगे कि मेरे पास तो कोई इंतज़ाम नहीं है। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ रखी है। तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास जंग में लड़ने के लिए एक ज़िरा रखी है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जाओ और उसे ले आओ। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से वो ज़िरा लेकर आए। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें लेकर हज़रत उस्मान के घर पहुँचे और कहने लगे कि ए उस्मान, अली और फ़ातिमा का निकाह होना है और अली के पास पैसों की कमी है, इसलिए तुम ये ज़िरा रख लो और उसके बदले अली को कुछ पैसे दे दो। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी कि अली और फ़ातिमा की शादी होने वाली है तो वो बहुत खुश हुए और जल्दी से हज़रत अली को 500 दिरहम पकड़ाते हुए कहा कि ए अली, ये ज़िरा भी तुम अपने पास रखो और मेरी तरफ से ये 500 दिरहम हदिया के तौर पर कबूल करो और जाओ अपनी शादी का इंतज़ाम करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो पैसे लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं पैसों से हज़रत फ़ातिमा के लिए जहेज़ का कुछ सामान मंगवाया कि जिसमें एक तांबे का लोटा था और मिट्टी के कुछ बर्तन, बिछाने का एक बिस्तर था और खजूर के 2 तकियाँ थे। और फिर हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह कर दिया। आगे चलकर इन दोनों हजरात से जो औलादें पैदा हुई उन्हें आज हम नौजवान जन्नत के नाम से याद करते हैं। इस पूरे अहले बैत घराने की फजीलतों में हज़ारों हाथ से मरवी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के बारे में फरमाया कि मेरी बच्ची फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने मेरी बच्ची को रुलाया उसने मुझे रुलाया और जिसने मेरी बच्ची को खुश किया उसने मुझे खुश किया। एक और हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा इस वजह से रखा गया क्योंकि अल्लाह ने उसे जहन्नुम से बचा लिया और जो भी मेरी बच्ची फ़ातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे भी जहन्नुम से बचा लेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए अली, तू तो मेरा भाई है, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह के कुछ सालों बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चाहा कि वो अबू जहल की बेटी से भी निकाह कर ले, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इस बात की खबर हुई तो हज़रत अली को सख्ती से मना फरमाया कि मैं किसी हाल में भी अली को इजाज़त नहीं देता कि मेरी बेटी फ़ातिमा की मौजूदगी में वो किसी और लड़की से निकाह करे, क्योंकि मेरी बच्ची फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और जिसने उसे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी और जिसने उसे खुश रखा उसने मुझे खुश रखा। इसलिए हज़रत अली ने सारी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में किसी और लड़की से शादी ना की। दोस्तों, आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में इस पाकीज़ा हस्तियों के कदमों में जगह दे दे, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी करें मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं इसी तरीके से आपके लिए और अच्छे बेहतरीन वीडियो लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहें। अल्लाह हाफिज़।